वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी सा संगत आप जी जुड़ चुके हो सवेर दी इस ऑनलाइन गुरमत क्लास के अंदर, जिस विच आपां सिख राज दे बारे गलबात कर रहे हैं कि साडा सिख राज किवें होंद विच आया, की कुर्बानियां सिखां ने कीतियां, किवें किवें गुरु साहिबानां तो बाद दा इतिहास साडा है, ਉਹਦੇ बारे आपां पिछले दिनों तो विचार चर्चा कर रहे हैं। बंदा सिंह बहादुर तो लै करके आपां नवाब कपूर सिंह तक दा समा उत्थों तक विचार रहे हैं, गलबात अपनी चल रही है। ते आपां भाई मनी सिंह जी शहादत तो बाद दे की हालात होए सन, हकीकत राय जी दी शहादत, फिर उस तो बाद बाबा गरजा सिंह बाबा बूता सिंह जी दे बारे आप जी ने कल दी क्लास दे अंदर सरवण कीता सी। सो अज जिथे आपां पंजाब दा इतिहास वाचदे हां उत्थे सानू ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि जिन्हां दे हुक्म दे नाल सिखां दे उत्ते ये अड़चना ये हालात आए, उन्हां दा इतिहास की सी, वो कौन सन जिन्हां दे नाल साडियां सिखां ने मत्था लाया, ते जां कह लो जिन्हां ने साडे नाल मत्था लाया ते जिन्हां नूं मूँह दी खानी पई, जिन्हां नूं हार के ये कहना ही पिया कि ये जिहड़ी कौम है ये वाकई ही आउण वाले समय दे विच इस धरती दी मालक होएगी, इन्हां नूं कहना पिया। सो उन्हां मुगलां दा इतिहास अज आपां वाचना है कि दिल्ली दे तख्त ते उस समय की हो रिहा सी जिस समय साडा इतिहास चलदा है। आपां आरंभता बाबर तो करांगे, जिहदे गुरु नानक साहिब जी दे समय तो ही बाबर ने पाणीपत की पहली लड़ाई जित के ते मुगल राज की स्थापना उन्हें की है। फिर उस तो बाद औरंगजेब तक गुरु साहबान, फिर उन्हां तो बाद जिहड़े भी मुगल होए आ उन्हां दी जानकारी आपां अज दी इस क्लास दे विच उन्हां दे बारे जानकारी उन्हां दी गलबात आपां करनी है कि किवें किवें इन्हां दा राज जिहड़ा वो अगे वधिया। सो आप जिन्ने भी गुरमुख प्यारे जुड़े हो सारी संगत का बहुत बहुत धन्नवाद। आओ आपां इस क्लास की आरंभता करिए। आरंभता तो पहलों फतेह नाल सांझ पाओ, सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत दो ताकतां ने दिल्ली दे मुगल बादशाह ते काबल दे हाकम जिहड़े सन उन्हां दी तवारीख तो सानू जाणू होना बड़ा जरूरी है जे असीं सिख इतिहास नूं पढ़ना है समझना है। ते इन्हां दोवां ताकतां दे विच ही जिहड़ी है सिख कौम पल के जवान होई, एक मुगल बादशाह दिल्ली दे ते एक काबल दे हाकम नादर शाह वर्गे। इन्हां दे विच ही साडी सिख कौम जिहड़ी उहने बहादरी दे नाल अपना समां जिहड़ा है वो बतीत कीता। ते इन्हां दोहां दे उतरा चढ़ाव दा असर सदा ही सिखां दे इतिहास दे उत्ते पैंदा रिहा। इन्हां दे हालातां दा जिवें दिल्ली दे हालात हो जांदे उसे प्रकार पंजाब दे सिखां ते भी सख्ती वध जांदी किते घट जांदी। ये हालात समय समय दे नाल बदलदे रहिंदे। इहदे नाल दिल्ली दे इतिहास दे नाल काबल कंधार दे इतिहास दे नाल साडे पंजाब दा इतिहास भी जुड़िया है। जे इधर कोई बादशाह किसी प्रकार दा कोई हुक्म जारी करदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, एक काबल की ताकत जिहड़े नादर शाह अहमद शाह अब्दाली वर्गे उन्हां दीयां ताकत इन्हां नूं लताड़ के सिख कौम फिर सिखर ते पहुंची है। ते हिंदुस्तान दे विच साध संगत मुगल राज दा जिहड़ा बानी होया है उहनूं बाबर कहंदे आ। बाबर ते बाबर
ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜ਼ਹੀਰੁਦੀਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ੇਰ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਮੂਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਫਰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਰ। ਅੰਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਦਕਾ 1504 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਬੈਠਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਬਲ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੇਵਲ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਨਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਕੀ ਚੀਰੀ ਲੜਕੇ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 1526 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ 12,000 ਅਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 12,000 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1530 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਹਮਾਯੂ ਇਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਮਾਯੂ ਜਿਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਖਤ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ, ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਯੂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਖੋਲਿਆ ਰਾਜ। 15 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਾਯੂ ਨੇ 1555 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1546 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਅਕਬਰ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਬਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ 49 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੇ। 49 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਬਰ 49 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 1605 ਈਸਵੀ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਫਿਰ 1627 ਈਸਵੀ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਰਮ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਲਕਬ ਲੈ ਕੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਲਕਬ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੁੱਲ 31 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਅਕਬਰ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਯੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਮਾਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਬਰ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂ, ਹਮਾਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗਿਓਂ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਹਾਯੂਦੀਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾਰਾ ਸਿੱਖੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਸੁੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਰਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਿਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਮੱਕੇ, ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਿਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੱਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਖਿਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਰਮਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਤਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਫ, ਇਹਨੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 1707 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਕਬ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅੰਤ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਸਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਹਸੈਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 1719 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 1719 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 1719 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੀਉਦਾਰ ਜਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰਫੀਉਦਾਰ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਫੀਉਦੌਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਸਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਹਸੈਨ ਅਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਰਲੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ 1719 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਅਖਤਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਤੇ ਇਹਨੇ 1748 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਗਾਜ਼ੀਉਦੀਨ ਨੇ 1754 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਕਬਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰਲਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਗਾਜ਼ੀਉਦੀਨ ਨੇ 1754 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜੂਦੀਨ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਅਦਲ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲਕਬ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਜਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ 1749 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1749 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਹੀਉਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੂਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਜੀਬੁੱਦੌਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਠੇ ਸੱਦ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨਜੀਬੁੱਦੌਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ
शिव राव भाऊ जिहड़ा सी इन्हां दा जरनैल मरहटियां दा वो आया। उन्हें शाहजहां दूजे नूं तख्त तो उतार के मिर्जा जवान बख्त नूं तख्त ते बिठा दिता, जो शाहजहां तीजा बनिया। शाहजहां तीजा फिर तख्त ते बैठा मरहटियां दी मदद दे नाल। फिर उस तो बाद अवध दा नवाब जिहड़ा सी सराजुद्दौला, उन्हें अली गौर नूं शाह आलम दूजा दा खिताब दे के दिल्ली दा बादशाह थाप दिता ते आप वजीर बन के बैठ गया। इसे दे समय दे विच पानीपत दी तीसरी लड़ाई हुई है, जिस विच अहमद शाह अब्दाली जित जांदा है। अहमद शाह अब्दाली दा समा आ जांदा है। फिर दिल्ली ते कब्जा करके अब्दाली ने शाह आलम दूजे नूं बादशाह प्रवान कर लिया ते ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 1806 ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ। ਇਹ 1837 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਜੋ ਜਫਰ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਗਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ 1857 ਦਾ ਗਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਸ 1757 ਦੇ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜਦਾ ਬਰਮਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 1526 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1862 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ MA ਆਦਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਵਾਜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੋਭਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਮਾਰਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਵਾਤ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਉ ਹਰਸ ਮਾਨਨੀ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਵਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1862 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਾਉ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵਧਣਗੇ ਫੁੱਲਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1688 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਕਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਿਡਰ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੱਥੇ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੀ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਸੋ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ 1717 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੇ 1721 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ।
फिर जदों दी अणख जागी ते ये लुटेरियां दा लीडर जिहड़ा सी कौमी लीडर बन के विदेशी अफगाना के टाकरे के सामने आया। इन्हें अफगाना के कोलों खुरासान खोलिया, कंधार खोलिया ते इस नेक काम ते ने हज़ारां देश भगतां नूं इहदे झंडे दे थल्ले इकट्ठा कीता कि इन्हें जिहड़ा साडा राज अफगाना दे कोल जाणों बचाया। नादर शाह ने सारे इकट्ठे होए आ। नादर शाह दी फिर दलेरी होर वध गई ते इह मैदान दे विच आया ते इन्हें ईरान दा चप्पा चप्पा जिहड़ा सी थां थां अफगाना तो खाली कर दिता। अफगान इन्हें ईरान दे विच जिन्ने भी अफगानी सन उन्हां नूं भजा दिता। फिर इन्हें ईरान के पुराने शाही घराने दे विचों शाह तहमासप जिहड़ा सी उहनूं तख्त दे उत्ते बिठाया। इस मेहरबानी के बदले तहमासप ने नादर शाह नूं अद्धा राज दे दिता ते नादर शाह अपने इलाके का प्रबंध कर रहा सी ते जां इधरों अफगाना ने फिर आण के तहमासप कोलों जिहड़ा सी मुल्क खोलिया, राज खोलिया ते नादर शाह ने फिर दूजी बार अफगाना नूं ईरान तो मार के भजा दिता ते ईरान के लोगों ने नादर शाह नूं तख्त संभालने वास्ते कहा कि हुण तुसीं तख्त संभालो, होर कोई भी इत्थे तख्त दे उत्ते ना बैठे। फिर इहने जिहड़ा तहमासप सी उहदा पुत्तर सी अब्बास उहनूं तख्त ते बिठाया 1732 ईस्वी दे विच। अब्बास उस समय केवल कहंदे 8 क साल दा सी ते उहदा मुख्तियार बनिया सी नादर शाह। सीधा तख्त ते नहीं सी बैठ सकदा क्योंकि इहनूं पता सी कि मेरी बगावत जिहड़ी बहुत लोग करनगे, बहुत लोग इस गल दे उत्ते बहुत लोग करनगे कि एक आदमी जिहड़ा हो करके एक आम घराने दा हो करके ते तख्त दे उत्ते बैठा। इस करके आप तख्त ते नहीं बैठा। इन्हें 8 साल का पुत्र जिहड़ा सी अब्बास दा उहनूं तख्त ते बिठा दिता। किहड़े तख्त ते? ईरान दे। ईरान के तख्त ते उहनूं बिठाता ते आप उहदा मुख्तियार बन के राज प्रबंध चलाउण लग पिया। सो इन्हें कुछ समा राज प्रबंध चलाया है ते 4 साल के पिछों 4 क साल राज प्रबंध चलाया। अब्बास जिहड़ा सी मारिया गया। फिर नादर शाह ने आप शहनशाह की पदवी लैके ईरान का बादशाह बन गया है। ये नादर शाह ईरान का बादशाह ते फिर ईरान के विचों कढ़े हुए जिहड़े अफगान सन वो वापस अफगानिस्तान आ वड़े। उन्होंने पता लगा कि हुण ईरान का बादशाह जिहड़ा है वो बन गया नादर शाह ते कहंदे आ कि उस समय आप जी हैरान हो गए। अफगानिस्तान जिहड़ा सी काबल का सूबा उस वेले दिल्ली का सूबा होया करता सी। भाव दिल्ली का उस समय राज काबल अफगानिस्तान तक सी, दिल्ली का राज। ते उस समय जो अकबर के समय तो चले आउंदा सी, अकबर के समय तो भी सी इत्थों का राज। अकबर ने बीरबल नूं भी इत्थे भेजिया सी पर रस्ते दे विच ही मारिया गया सी। सो 1720 तो उत्थों का सूबेदार नासिर खां सी ते वो जिहड़ा नासिर खां सी ते वो नवाज बनन तो बाद अपने शिकार खेडण का समा ही गुजारदा हुंदा सी। राज प्रबंध वाल कोई ध्यान नहीं सी दिंदा। सूबे का सारा प्रबंध बिगड़ गया, आमदन घट गई। दिल्ली सरकार भी इहदे वाल बहुता ध्यान नहीं सी दिंदी ते फिर नादर दे वेले दिल्ली का बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला ते वजीर कमरुद्दीन सी वो दोवें भुल ही गए सी कि अफगानिस्तान भी साडा कोई सूबा हैगा। सो कई साल पिछों कई सालों तो अफगानिस्तान नूं मदद देनी छड्ड दित्ती सी उन्होंने। उत्थों के प्रबंध वाल उका भी ध्यान जिहड़ा सी वो नहीं सी। 1733 तो 1738 ईस्वी तक 5 साल नासिर खां दीयां फौजां नूं तनख्वाह ना मिली। फौज की खुराक ते हथियार दे विच बहुत कमी आ गई। इत्थों दे अफगाना ने कई बार ईरान ते हमला कीता सी। ਉਹਦਾ बदला लैण वास्ते मई 1738 ईस्वी ਵਿੱਚ नादर शाह अफगानिस्तान ते चढ़ के आया। 38 ਦੇ ਵਿੱਚ 1738 ਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਜਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਸਰ ਖਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਨਾਦਰ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨਾਸਰ ਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਖੱਤ ਭੇਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰ ਖਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਖੱਤ ਭੇਜੇ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਸਰ ਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਭੇਜੇ ਖੱਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ।
ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਨੇ 20,000 ਫੌਜ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਖੈਬਰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਈ। ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਫਿਰ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 1738 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ਾਵਰ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਸ਼ਾਵਰ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਇਹਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।